So next we are going to discuss about the economic reforms. Till now we have discussed about the administrative reforms and how the administration structure got changed and efficiency was improved. So coming to the economic reforms, as I already told you that before Prime Minister of Salarjung Wanship, like who was the Prime Minister, who was his maternal uncle Siraj ul Mulk. తనకంటే ముందు ఉన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరండి? చందులాల్. ఐ టోల్ యూ దట్ థర్డ్ నిజాం సికందర్ జా కింద Chandulal was a prime minister. During his time itself, the financial crisis of the Hyderabad became much more worst. So the former prime minister, you can see Chandulal, who was worked as a prime minister under the third Nizam Sikandar Jah, ruined completely the state treasury. So that financial crisis situation felt on Siraj ul Mulk, and after his demise, it was felt on the prime minister Salarjung I. So I already told you that economic reforms and first we have to decrease the expenditure and we should increase the income. So while I'm telling individual points, you have to remember that whether it is increasing expenditure or decreasing decreasing expenditure or increasing the income. So first thing, what was the first thing he have done? He have removed certain unnecessary employees who are working. Like దప్తదారులు అంటారు నాన్న, like who will be collecting the land revenue collect చేసే or tax revenue collect చేసే officers ఎవరైతే ఉంటారో, who were unnecessary, who are like if think that in a particular area if you have to collect a tax revenue, like you required only 5 officers, but instead of 5 officers there were like more number of 15 officers or 20 officers. So no need of like extra officers apart from the 5. So I have to remove the extra officers who are not much important, who are not even working properly. Yes, so first measure what he have done, he have removed approximately 100 employees and also their powers and their work was completely removed, and these 100 employees even in future days, once they were removed from their employment, they also attacked the Salarjung I. I already told you that implementing the reforms is not much easy task because it may hurt certain members and that certain members may retaliate against the reformer. The same thing happened here, that these 100 employees who were removed and the powers were also confiscated by the Salarjung I, who were considered as unnecessary. Telugulo manam villani daptadarulu ani antam, who were considered as tax collecting officers. So first thing he have done this, and second thing is you have to decrease the salaries. As I already told you that first thing when he came to the system, first thing hereditary officers concept was eliminated, and instead of that Talukdar system where paid Talukdars, instead of giving you jagirs, I'll pay you monthly salary based on your efficiency. If you're working much more efficient, I'll give you promotion, I'll increase your salary. If you're not working efficiently, then I can also remove you, I can replace you with someone else. So with that system, salaries were given much more in a like elaborate way, or ఎక్కువగా salaries ఇస్తున్నారు. So what happened, he decreased the salaries of certain employees, and first thing, as an example, whatever the reform you want to bring into the society, first you have to show yourself as an example. So he decreased the salaries of the officers as a respect and to show that even he decreased his own salary. తనకు వచ్చే నెల జీతంని కూడా తను తక్కువ చేసేసుకున్నాడు. తనకి జీతం 25K అయితే 10K తక్కువ చేసేసి ఇట్ వాజ్ రెడ్యూస్ టు 15K. ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ హీ హ్యావ్ డన్, he have removed unnecessary employees and their powers, approximately 100 employees, and next thing is he have decreased the salaries of the officers including his salary, that is from 25K to 15K. And next important economic reform, these అవి ఎందుకండి, ఎక్స్పెండిచర్ని తక్కువ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ 2 చేశారు. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ని ఎక్కువ చేయడానికి ఏమేమి చేయాలి? ఇన్ 1861 హీ ప్రొహిబిటెడ్ ట్యాక్సెస్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్. ఎగుమతులు దిగుమతులు అంటాం కదండి, దిగుమతులు అయ్యేటి అంటే ఇంపోర్ట్స్ ఏవైతే అవుతున్నాయో దానిపైన ట్యాక్సేషన్స్ని తీసేశాడు. ఇంపోర్ట్ అయ్యే దానిపైన ట్యాక్సెస్ తీసేస్తే మనకి ఎక్కువగా వస్తాయి కదా, వి కాంట్ ఈవెన్ ఎక్స్పోర్ట్ మచ్ మోర్ థింగ్స్. అప్పటికి మనకి మన కంట్రీలో హైదరాబాద్లో యూ విల్ హ్యావ్ ఇన్ఫ్లేషన్. Yes, inflation means the product of the goods and services are too costly. Yes, ఒకవేళ అది తక్కువ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దిస్ మార్కర్ ఆర్ ద పెన్ ఇస్ దేర్ అండ్ దిస్ ఇస్ 100 rupees in our Nizam state. If
దిస్ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై అవర్ ఇండస్ట్రీస్. మన ఇండస్ట్రీస్ దివాల్ తీసాయి, లైక్ అవి ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు. దీని కాస్ట్ ఏమైపోతుంది అండి, డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల, సప్లై తక్కువ ఉండడం వల్ల దీని కాస్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దాట్ ఈస్ వాట్ లైక్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ ఆల్సో. దాని ఇన్ఫ్లేషన్ని తక్కువ చేయాలి అని అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సప్లై. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ నేను ఇండస్ట్రీని సప్లై పెంచడానికి కుదురుతుందా 1 day 2 daysలో? ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్. సో బిఫోర్ దాట్ ఇంపోర్ట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి, దీని కాస్ట్ అనేది తక్కువ అయిపోతుంది. సో ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి, ప్రజల కోసం లైక్ రెవెన్యూని అటు ఇటు ఆగం చేయకుండా ఉండడానికి, వెన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈస్ టూ హై యూ కాంట్ ఇంప్లిమెంట్ ద ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ప్రాపర్లీ. So that is the reason in 1861 he prohibited the taxes on imported goods, so that your inflation will be decreased and you'll get certain proper stability in the country. And second thing, customs department was given. You know, customs department, like exports and imports అయ్యేటప్పుడు definitely you'll have certain excise tax, and also manufacture చేసేటప్పుడు you'll have the customs tax, trade customs, all these things. So custom department కి రెవెన్యూ రావాలి అని అంటే, ఈవెన్ లైక్ they were given the power to impose the tax on salt. జనరల్లీ సాల్ట్కి ట్యాక్స్ ఉండేది కాదు నాన్న. సో ట్యాక్స్ పైన పవర్ టు ఇంపోజ్ ద ట్యాక్స్ ఆన్ సాల్ట్ వాజ్ గివెన్ టు విచ్ డిపార్ట్మెంట్? కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఇవన్నీ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయడానికి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, సర్టెన్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ గూడ్స్ వర్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్డ్. ఇక్కడ తక్కువ చేసేసారు, ఇక్కడ ట్యాక్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఆర్ ట్యాక్స్ని రీఫార్మ్ చేశారు. లైక్ స్టాంప్ డ్యూటీ, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, కస్టమ్ డ్యూటీస్, ఇవన్నీ ట్యాక్సెస్ పెడితేనే కదా నాకు ఇన్కమ్ వచ్చేది. ఎస్. సో నెక్స్ట్ థింగ్, he also released, as I already told you, that he was very close to the British officers, and British also give much more priority to the Salar Jung 1. Yes. So Treaty of Berar already we have read in 1853 and before also, like certain territories in the Nizam state were taken by whom? By the British East India Company. Raichur and Osmanabad, I already told you that these two districts were high revenue yielding districts. So with the association of the British, he have taken back Raichur and Osmanabad. దిస్ ఈజ్ మచ్ మోర్ బెటర్ థింగ్. అంటే ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుందా లేదా, అవి వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది. వెన్ ఐ హెల్ప్డ్ యూ, ఐ వాంట్ సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్, సో గివ్ మీ దిస్ రాయచూర్ అండ్ ఉస్మానాబాద్, ఓకే టేక్ దిస్ అని చెప్పేసి బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ గేవ్ దిస్ టు రాయచూర్ అండ్ ఉస్మానాబాద్ రెవెన్యూ ఈల్డింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ బ్యాక్ టు హోమ్? సాలార్ జంగ్ 1. దానివల్ల ఇన్కమ్ ఎక్కువ అవుతుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్, హీ ఆల్సో క్యాన్సల్డ్ నిజామ్స్ డ్యూ ఆఫ్ 50 lakhs. I already told you that they were taken much more loans. ఆ డెబ్ట్స్కి ఇంట్రెస్ట్ కూడా కట్టలేని సిచ్యుయేషన్లో ఉన్నాయి. అలా డెబ్ట్స్ అక్యుములేట్ అయిపోయి, ఆ ఇంట్రెస్ట్ అక్యుములేట్ అయిపోయి సర్టన్ అమౌంట్ ఉంటుంది కదా, ఆ సర్టన్ అమౌంట్లో 50 lakhs తక్కువ చేసేసింది. 50 lakhs ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. ఇప్పుడులో మనకి ₹1,00,00,000 ఎలాగో అప్పుడులో లక్షలు అండ్ థింగ్స్ అలాంటి. సో 50 lakhs డ్యూ ఆఫ్ ద నిజాం వాజ్ కంప్లీట్లీ what declared as a void, అంటే కంప్లీట్లీ దాన్ని తీసేశారు. ఎవరు? బ్రిటిష్. దీస్ టూ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది సాలార్ జంగ్ 1 ఓన్లీ. సో దీనివల్ల ఏమైపోతుంది, మనకి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది, అండ్ ఇక్కడ క్యాన్సల్డ్ నిజామ్స్ డ్యూ, ఎక్స్పెండిచర్ తక్కువ అవుతుంది. సో బోత్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ హియర్. నోట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ దట్ 1857 రివోల్ట్ గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను అని చెప్పేసి. డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది 1857 రివోల్ట్, వీ ఆల్ నో దట్ మీరట్ నుంచి సమ్ ఆఫ్ ది సోల్జర్స్ స్టార్టెడ్ ద మూవ్మెంట్ అగేన్స్ట్ ద బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, అండ్ దే స్టార్టెడ్ మార్చ్. మీరట్ నుంచి దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ మార్చ్ టు ఢిల్లీ. అప్పుడు బహదూర్ షా వాజ్ ద రూలర్. సో దే డిక్లేర్డ్ దెమ్ యాజ్ అ రూలర్ ఆఫ్ ది హోల్ ఇండియా, అండ్ మీరే మాకు రూలర్, సో మేము అపోజిట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి దే ఫాట్. 1857 రివోల్ట్లో మెనీ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో ఫాల్ట్. ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి ఆల్సో ఫాట్ ఇన్ దట్ రివోల్ట్, అండ్ మెనీ అదర్ పీపుల్. సో ఈవెన్ హైదరాబాద్లో కూడా 1857 రివోల్ట్ tremors were felt. It means that even there are certain evidences, certain people who also took part in 1857 revolt, like you'll have two officers, Nana, like తురేబాస్ ఖాన్ అండ్ మౌల్వీ అలావుద్దీన్. ఇది మీరు తెలంగాణ హిస్టరీలో చదువుకుంటారు. సో తురేబాస్ ఖాన్ అండ్ మౌల్వీ అలావుద్దీన్, దీస్ ఆర్ ద 2 persons who participated in the 1857 revolt. నిజాంలో మన బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మనం అగేన్స్ట్గా ఫైట్ చేయాలని అక్కడున్న పీపుల్ని ప్రేరేపించి వాళ్ళని ఎంతూజియాస్టిక్ చేసేసి 1857 రివోల్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేయించాలి అని చెప్పేసి దీస్ 2 people have tried it, but because of the Salar Jung 1, these two got caught and controlled by the British East India Company. Like
జనరలీ మన బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ ఉంటుంది కదా అండి, ఆ బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ దగ్గర లైక్ ఎవ్రీవన్ దిస్ తురేబస్ ఖాన్ కేమ్ హియర్ అండ్ హీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ టు అటాక్ ద బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ అండ్ ఆల్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అండ్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద పీపుల్. బట్ ఆ టైంలోపే సాలార్జంగ్ వన్కి ఈ ఐడియా అంతా తెలిసిపోయి ఆల్రెడీ బై ద టైమ్ దే ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ ఆఫీస్ ఆల్ ద ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద బ్రిటిషర్స్ విల్ బీ స్టాండింగ్ దేర్ బై హోల్డింగ్ దేర్ వెపన్స్. అంటే అలా వీళ్ళు దొరికిపోతారు. సో సాలార్జంగ్ వన్ హెల్ప్డ్ ద బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇన్ ఆర్డర్ టు సప్రెస్ ద 1857 రివోల్ట్. సో దీనికి రివార్డ్గానే హీ గాట్ ద టైటిల్ సర్ అండ్ హీ గెయిన్డ్ మచ్ మోర్ what you call confidence among the British East India Company. Like ఈయన మన కోసమే వర్క్ చేస్తాడన్న కాన్ఫిడెన్స్ని గెయిన్ చేసి he have got back Raichur, Osmanabad and he also cancelled the Nizam due of 50 lakhs. By this he have increased the income and he also decreased the expenditure. So next, I already told you that he introduced the Talukdar system. Talukdar system is the persons who will be appointed as an officers based on శాలరీ. ఇంతకు ముందు హెరిడిటరీ ఆఫీసర్స్ ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు శాలరీ బేస్డ్ ఆఫీసర్స్గా అపాయింట్ చేశారు. ఈ పాయింట్ మీకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్లో కూడా వస్తుంది, ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్లో కూడా వస్తుంది. శాలరీ బేస్డ్ ఆఫీసర్స్గా చేస్తే నాకు ఎందుకు ఇన్కమ్ ఎక్కువగా వస్తుంది అనేది ఐల్ టెల్ యూ. లైక్ ఫస్ట్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆఫీసర్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ల్యాండ్, ఈ ల్యాండ్కి వచ్చే రెవెన్యూ మొత్తం ఆ పర్టిక్యులర్ ఆఫీసరే తీసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ అన్ ఆఫీసర్. What was the revenue generated in this particular land will be given to this officer. So దీంట్లో ట్యాక్స్ ఎంత కలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఏంటి అనేది అకౌంటబిలిటీ నిజాంకి ఉండేది కాదు. ఇఫ్ ఐ కలెక్ట్ 10,000 that will be to me, if I collect 20,000 that will be to me. I'll tell what ల్యాండ్ రికార్డ్లో నేనే రాస్తాను కాబట్టి నాకు 10,000 వచ్చినా కానీ నేను 8,000 వచ్చింది అని రాస్తాను. సో 8,000 వచ్చింది, నేను నీకే ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితులు లేదు, నీకు ట్యాక్స్ కట్టలేను అని చెప్పేసి ఈ ఆఫీసర్స్ ఎవరికి చెప్తారు? నిజామ్స్కి చెప్తారు. దానివల్ల నిజామ్స్కి రెవెన్యూ లాసే కదా. అండ్ ఇంకొకటి, అది హెరిడిటరీ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఎఫిషియెంట్గా కూడా వర్క్ చేయట్లేదు. ఈ 2 పాయింట్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ హెరిడిటరీ ఆఫీసర్స్ ఆర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పేయింగ్ దెమ్ విత్ ద జాగిర్స్, నౌ ఐ అపాయింటెడ్ salary based officers called Talukdars. సో శాలరీకే వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి కంప్లీట్ రెవెన్యూ ఏదైతే కలెక్ట్ చేస్తామో ఇక్కడ తాలూక్దార్స్, దట్ హోల్ రెవెన్యూ విల్ బి గివెన్ టు ద నిజామ్స్ అండ్ నిజామ్స్ లేటర్ విల్ పే salary to the Talukdar, so that Nizams will understand how much I'm collecting and how much I'm getting easily, and if something goes wrong they can easily question and make accountable the Talukdar. So they will also give punishment and they'll also work under the Nizams kabatti they'll be loyal to the Nizams. So that was the Talukdar system, or Talukdars were appointed based on salary. Hope you understood this point. As I already told you that he also removed unnecessary jobs and unnecessary employees ni ela teesesado 100 employees ni unnecessary jobs ni teesesi departments ga establish chestaru and additional military manaki avasaram ledu. Yes, what was a military which was existing? Manaki Bollaram daggara you have a British army. So what was the British cantonment which was existing in the Bollaram is sufficient to provide security to our whole Nizam state. I do not want to deploy much more additional military. ఇంకా అడిషనల్ మిలిటరీ నేను పెడితే నాకు ఇంకా ఎక్కువ పర్సనల్ ఖర్చే అవుతుంది. సో బొల్లారం దగ్గర ఉన్న బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ అవర్ స్టేట్ హోల్ నిజాం స్టేట్ సెక్యూరిటీ అని చెప్పేసి అడిషనల్ మిలిటరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంతా డిస్బాండెడ్ ఆర్ తీసేయడం జరుగుతుంది. That was additional military was disbanded by the Salarjung I because he thought that what was the existing military army at Bollaram with the help of the British was existing is sufficient in order to provide security for the whole state. So we do not need any additional military. What was the additional military was existing, I will be disbanding it or I will be completely removing it. దీనివల్ల ఇన్కమ్ సేవ్ అవుతుందా లేదా, అడిషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా తక్కువ అవుతుంది, ఇన్కమ్ కూడా సేవ్ అవుతుంది. యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ దాట్ దేర్ వర్ సర్టన్ నోబల్స్. Nobles means who belongs to a particular family and they were ruling here, while officers or nobles officers ఉంటారు. Those nobles are from Arabs, Pathans and Jamedars. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అడిషనల్ ఎక్స్ట్రా ల్యాండ్స్ జాగిర్స్, ఇందాకే చెప్పాను ఆఫీసర్స్గా జాగిర్స్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు ఎక్కువగా ల్యాండ్ హోల్డ్ చేసి తక్కువగా నిజాంకి చూపించేవాళ్ళు. సో అలా అడిషనల్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ఆర్ జాగిర్స్ ఎవరెవరి దగ్గర అయితే ఇంపార్టెంట్ నోబల్స్ దగ్గర ఉన్నాయో, లైక్ ద నోబల్స్ హూ వర్ హోల్డింగ్ majority of the lands or the jagirs, Arabs, Pathans and Jamedars.
అండ్ రిమైనింగ్ అదర్ నోబుల్స్ దగ్గర నుంచి ఆ ల్యాండ్స్ అంతా కన్ఫిస్కేట్ చేసేసారు. ఇట్ వాస్ టేకెన్ బ్యాక్ బై ద నిజామ్స్. దీస్ వర్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ ద రెవెన్యూ. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. Talukdars were appointed based on the salaries, and next it removed the unnecessary jobs, and additional military was disbanded so that Bollaram దగ్గర ఉన్న కంటోన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో బ్రిటిష్ ఆర్మీ సపోర్ట్ ద్వారా, that is enough for our state security. And the land which confiscated from the nobles, certain nobles like Arabs, పఠాన్స్ అండ్ జమేదార్స్, వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్స్ని, ఎక్స్ట్రా ల్యాండ్స్ని కన్ఫిస్కేట్ చేయడం కూడా జరిగింది. దీనివల్ల రెవెన్యూ ఆఫ్ ది నిజాం గవర్నమెంట్ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. సో నెక్స్ట్ రెవెన్యూ రీఫార్మ్స్లోనే మీకు కరెన్సీ రీఫార్మ్స్ కూడా వస్తుంది నాన్న. బట్ కరెన్సీ రీఫార్మ్స్ you'll have a separate thing, but it also comes under your economic reforms. So currency, already I told you inflation was too high and anyone can mint currency అన్నప్పుడు కూడా loss of revenue will be very high. So what happened, in order to stabilize the currency system, ఇప్పుడు మనకి ఆర్బీఐ ఎలా ఉంటుందో అప్పుడు నిజాం పరిపాలించే వాళ్ళే కరెన్సీ రిఫార్మ్స్ని కూడా చూసుకునేవాళ్ళు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ముఘల్స్ కింద వర్క్ చేసేటప్పుడే ఇన్ 1858 టైం పీరియడ్ ఓన్లీ ముఘల్స్ కాయిన్, వాళ్ళ కరెన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ కాయిన్ పైన ముఘల్స్ రాజు యొక్క చిహ్నం ఉండేది. ద ఐకాన్ ఆర్ సంథింగ్ లోగో ఆఫ్ ది ముఘల్స్ వాజ్ దేర్, బట్ దట్ వాజ్ రిమూవ్డ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ద నిజామ్స్ లోగో. Hope you understood. 1858 ఆ టైం పీరియడ్లో ఏంటంటే దిస్ ఆల్సో హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది సాలార్జంగ్ వన్ ఇట్ సెల్ఫ్. The icon or the symbol of the Mughals was existing on the currency of the Nizams also, but that was removed and that was replaced with the Nizams logo by the Salarjung one itself. Remember, that is the first one, in order to improve the image of the Nizams. And second thing is, in order to stabilize the currency system, a central mint was established. సెంట్రల్ మింట్ అంటే ఓన్లీ వీళ్ళు మాత్రమే ఈ కరెన్సీని తయారు చేయాలి, ఈ కరెన్సీ కాయిన్స్ని వీళ్ళు తయారు చేయాలి, ఇంకెవరు కూడా తయారు చేయకూడదు. దాట్ వాజ్ యువర్ సెంట్రల్ మింట్. సో సెంట్రల్ మింట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎట్ ద హైదరాబాద్ స్టేట్. అండ్ రీజనల్ మింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నాయి, బట్ దాట్ కేమ్ అండర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ మింట్. అంటే రీజనల్ మింట్ ఆఫీసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయండి, నారాయణపేట్ అండ్ గద్వాల్లో ఉన్నాయి. ఆ రీజనల్ మింట్ ఆఫీసెస్ కేమ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ మింట్ విచ్ వాజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎట్ ద హైదరాబాద్. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఓన్లీ నిజాం will have the authority to issue the currency and which will be under the control of the Nizam department itself. So as I already told you that in 1858 he also introduced a currency called Hali Sikka. Sikka means coin andi. Hali Sikka, this is a silver coin which was introduced by the during the time of the Nizams and which became the standard currency for whole Nizams. This is also very important. Hali Sikka currency became the standard currency for whole the Nizams. So these are certain currency reforms. Apart from this, 1861 lo stamp paper office. Yes, ఇది ఇన్కమ్ నాన్న, రెవెన్యూ. ఎస్, స్టాంప్ పేపర్ ఆఫీస్. మనం ఇప్పుడు ఏదైనా కేసు వేయాలన్నా కానీ మనకు ఒక నోటరీ చేయాలి, మీ ల్యాండ్ రిజిస్టర్ చేయాలన్నా ఒక నోటరీ చేయాలి, ఆర్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్, లైక్ మీరు వేరే వాళ్ళకి ఏదైనా ల్యాండ్ మార్టగేజ్ చేయాలన్నా, తీసుకోవాలన్నా, పంపించాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా స్టాంప్ పేపర్ కావాలి. ఆ స్టాంప్ పేపర్ కొనుక్కోవాలన్నా కూడా డబ్బులు కావాలి కదా. సో స్టాంప్ పేపర్ ఆఫీస్ వాజ్ బ్రాట్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ కాల్ మున్షికానా. ఎప్పుడు? ఇన్ 1861. సో స్టాంప్ పేపర్ ఆఫీస్ came under the control of the officers called Munshikana. So these were also paid and they will be accountable to the Nizams. And sale of the stamp paper became the monopoly of the government. Government తప్ప ఇంకా ఎవ్వరు కూడా స్టాంప్ పేపర్ని అమ్మడానికి లేదు. దట్ ఈస్ మోనోపోలీ. ఎస్, దీనివల్ల ఏమవుతుంది, స్టాంప్ పేపర్ ఈజ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ద స్టాంప్ పేపర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. నీకు కేసెస్ ఏమైనా రిజిస్టర్ అవ్వాలన్నా కానీ నీకు స్టాంప్ పేపర్ కావాల్సిందే. ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలన్నా స్టాంప్ పేపర్ కావాలి.
నువ్వు బర్త్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలన్నా స్టాంప్ పేపర్ కావాలి, ఇలా ఏం చేయాలన్నా నీకు స్టాంప్ పేపర్స్ కావాలి. ఇవన్నీ ఇంతకుముందు ఎవరైనా తయారు చేయొచ్చు, బట్ నౌ ఇట్ బికేమ్ ద మోనోపోలీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, బికాస్ గవర్నమెంట్ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ స్టాంప్ పేపర్స్ విల్ బీ ఇష్యూడ్ అండ్ ఆ రెవెన్యూ కూడా గవర్నమెంట్కే వస్తుంది. అండ్ ఎవరైనా డబ్బులు కట్టకుండా ఏవైనా మిస్ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఆర్ కరప్షన్ యాక్టివిటీస్ చేసినా కూడా ఇమీడియట్లీ గవర్నమెంట్కి తెలిసిపోతుంది. సో ఫర్ దాట్ పర్పస్ సేల్ ఆఫ్ ది స్టాంప్ పేపర్ వాజ్ మేడ్ మోనోపోలీ బై ద గవర్నమెంట్ in surrounding of the 1861. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఇవన్నీ రెవెన్యూ రీఫార్మ్స్ అన్నీ చేశాడు. ఏమేమి చేశాడు మళ్ళీ ఒకసారి చిన్నగా గ్లాన్స్ చేసుకుందాము. లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ లైక్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసాడు. రెవెన్యూ రీఫార్మ్స్ మన ఇన్కమ్ని ఎక్కువగా చేసుకున్నాడు, ఎక్స్పెండిచర్ని తక్కువ చేసేసాడు, అడిషనల్ ఎంప్లాయీస్ని తీసేశారు, అండ్ కరెన్సీ రీఫార్మ్స్ని కూడా చేశారు, స్టాంప్ రీఫార్మ్స్ చేశారు, ఇంపోర్ట్ దగ్గర ట్యాక్స్ తక్కువ చేసేసారు, ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ సర్టన్ గూడ్స్ దగ్గర ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ చేశారు, సాల్ట్ ట్యాక్స్ని ఇంపోజ్ చేసే రైట్ని కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చారు, అండ్ రాయచూర్ అండ్ ఉస్మాబాద్ని బ్యాక్ తీసుకొచ్చాడు. 50 lakhs డ్యూ ఏదైతే ఉందో నిజామ్స్కి దాన్ని తక్కువ చేసేస్తాడు. సో ఇలాంటి అన్నీ చేయడం వల్ల వాట్ హ్యాపెన్, యూ కెన్ సీ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ది రెవెన్యూ రీఫార్మ్స్. అంటే కొంచెంగా హైదరాబాద్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్. యూ కెన్ సీ దట్ నిజాం హ్యావ్ రిలీజ్డ్ ఆర్నమెంట్స్, డైమండ్స్ అండ్ ఆల్సో ల్యాండ్స్ విచ్ వర్ ఎర్లియర్ మార్టగేజ్. ఇంతకుముందు అప్పులు కట్టలేని పరిస్థితిలో మార్టగేజ్ చేశారు కదా, ల్యాండ్స్ కానీ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆభరణాలు కానీ డైమండ్స్ కానీ అన్నీ మార్టగేజ్ చేశారు. అందులో చాలా వరకు హీ రిలీజ్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ది రెవెన్యూ రీఫార్మ్స్ ఆర్ ది ఎకనామిక్ రీఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది Salajang 1. So coming to the next, revenue reforms andi. So revenue reforms is, first thing is he have established a revenue board. Revenue board was established in 1865. This revenue board consists of a president and 4 members will assist. What is the functionality of this revenue board? It consists of certain powers. You can see that it can authorize tax activities. Yes, if you want to tax on agriculture, who will authorize ఎంత ట్యాక్స్ వేయాలి, ఎవరిపైన ఇవ్వాలి, ఎవరికి పవర్ ఉంది అనేది డిసైడ్ చేసేది ఎవరు? దిస్ రెవెన్యూ బోర్డ్. సో ట్యాక్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్, ట్యాక్స్ ఆన్ బిజినెస్, ట్యాక్స్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్, ట్యాక్స్ ఆన్ స్టాంప్ డ్యూటీ, ట్యాక్స్ ఆన్ రోడ్స్, రహదారుల పన్ను అంటారు, ట్యాక్స్ ఆన్ ది లోకల్ బాడీస్, ఇవన్నీ ట్యాక్సెస్ ఆథరైజ్ ఆర్ ఇవన్నీ ట్యాక్సెస్ చేసే పవర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది అంటే రెవెన్యూ బోర్డ్ దగ్గర ఉంది. ఆ ట్యాక్స్ని కలెక్ట్ చేసే ఆఫీసర్స్ కలెక్ట్ చేసింది వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి అవన్నీ వేరు, బట్ ట్యాక్స్ ఎంత వేయాలి, ఏం చేయాలి, ఎప్పుడు వేయాలి అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? రెవెన్యూ బోర్డ్. సో ఇట్ హ్యాస్ ద అథారిటీ టు ట్యాక్స్ ఆన్ యాక్టివిటీస్ లైక్ అగ్రికల్చర్, బిజినెస్, ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్, స్టాంప్ డ్యూటీ, రోడ్స్ అండ్ ఆల్సో లోకల్ బాడీస్. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ వన్ మోర్ పవర్. ఇట్ ఆల్సో హ్యావ్ పవర్ టు వేవ్ ద ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ని ఇప్పుడు మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫర్స్ ఇస్తుంది, లైక్ పర్టికులర్గా మనం చలాన్స్ ఏమైనా కట్టినప్పుడు ఇంత 60%, 90%, 50% కట్టాల్సిన పని లేదు అని, టు వేవ్ ఆఫ్ ది ట్యాక్స్ అని అంటారు దాన్ని. సో ఇట్ ఆల్సో హ్యావ్ ద పవర్ టు ఇంపోజ్ ద ట్యాక్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇట్ ఆల్సో హ్యావ్ ద పవర్ టు వేవ్ ద ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ని తీసేంత రైట్ కూడా ఉంది. ఎంత ట్యాక్స్ వరకు అది తీసేయచ్చు? అప్ టు 200 rupees ట్యాక్స్ క్యాన్ బి వేవ్డ్ బై దిస్ రెవెన్యూ బోర్డ్. So hope you understood this. What is the revenue board? When it was constituted in 1865, it consists of a president and also 4 members. And what was the powers of it? But ee revenue board anedi, it did not worked well. Ante every plan what we want to implement may not work at practical level. So it did not work well. So it was abolished in 1867. You can see that within 2 years. 1865లో పెట్టాము, 1867లోనే ఈ రెవెన్యూ బోర్డ్ని అబాలిష్ చేసేసాం. దీన్ని అబాలిష్ చేసి ఇట్ వాజ్ రీప్లేస్డ్ బై సమ్ అదర్ థింగ్స్. సదర్ మహాలే ఈ మల్ గుజారీ, Central Revenue Department was established. Central Revenue Department is called what? Sadar Mahale Mal Gujari. That was the Central Revenue Department. Instead of Revenue Board, we have established this thing. This was headed by whom? Mohtamin and Raccoon were the officers headed this Central Revenue Department. This is very important. Revenue Board ni 1865లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అది వర్కౌట్ అవ్వకపోతే 1867లో దాన్ని తీసేయడం జరిగింది అండ్ దాన్ని రీప్లేస్ చేసింది. సెంట్రల్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. దాట్ వాజ్ హెడెడ్ బై సదర్ మహాలయి మల్ గుజారీ అండ్
అక్కడ వర్క్ చేసే ఆఫీసర్స్ని ఏమని పిలుస్తాం, మొహతమిన్ అండ్ రకూన్ అనే ఆఫీసర్స్గా మనం పిలవడం జరుగుతుంది. అండ్ దీన్ని కూడా ఇది కూడా సరిగా వర్కౌట్ అవ్వలేదు. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్సో క్యాన్సల్డ్ ఇన్ 1868. అంటే విత్ ఇన్ 1 yearలో దీన్ని కూడా తీసేయాల్సి వచ్చింది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ రెవెన్యూ మినిస్ట్రీ. ఇది ఫస్ట్లోనే మనం చదువుకున్నాము. 4 సదరుల్ మిహమ్స్ అని 4 కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని పెట్టారు. ఫస్ట్ థింగ్ రెవెన్యూ మినిస్టర్ అని చెప్పేసి నేను ఫస్ట్ పాయింట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్లో చెప్పేటప్పుడు ఐ టోల్ యూ దాట్. సో 1868లో ఈ బోర్డ్ని అండ్ ఈ సెంట్రల్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ని కూడా తీసేసి సెంట్రల్ రెవెన్యూ మినిస్ట్రీని క్రియేట్ చేసేసారు. సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ బోర్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ మనం ఆల్రెడీ జిల్లా సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ అని చదువుకున్నాం కదా, దాన్ని జిల్లా బందీ సిస్టమ్ అంటారు. దీన్ని ఎందుకు ఇక్కడ నేను రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్లోనే చెప్తున్నానంటే అక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్ చేసాము. ఈ జిల్లా బందీ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే యువర్ హోల్ సుబాస్ 5 సుబాస్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని ఒక్కొక్క జిల్లా లాగా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఎలా జిల్లాగా కన్సిడర్ చేసాం, ఇప్పుడు మనకున్న డిస్ట్రిక్ట్స్ 33 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, హౌ వీ హ్యావ్ బైఫర్కేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ఏరియా ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ సర్టన్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ బైఫర్కేటెడ్. బట్ హియర్ ఇట్ వాస్ బైఫర్కేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ రెవెన్యూ. అందుకే జిల్లా బందీ సిస్టమ్ విల్ బీ అండర్ ద రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్లో ఈ కేటగిరీ కింద వస్తుంది. So your whole Subas or your whole Nizam empire was bifurcated into 17 districts based on what? Based on revenue yielding. How much a particular district is yielding, దాన్ని బట్టి మనము జిల్లాని చేసాం. అందుకే ఇది జిల్లా బందీ సిస్టమ్ మనం రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్లో చదువుకుంటున్నాం. సో యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ దట్ జిల్లా బందీ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు హూ వాజ్ ద నిజాం? అఫ్జలుద్దౌలా వాజ్ ద నిజాం. లైక్ 5th నిజాం Afzaluddaulah was there. And who was the British resident? Ivi prelims fact andi. George Yule was the British resident when Zilla Bandi system was introduced in Nizam. And this is the first thing. And second thing, he separated revenue department from police in 1867. ఇది పోలీస్ రిఫార్మ్స్లో కూడా చదువుకుంటామండి. ఒకప్పుడు పోలీస్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి, రెవెన్యూ హ్యావ్ టు బీ కలెక్ట్, లైక్ బోత్ ఫంక్షన్స్. ఒకే పర్సన్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, లా అండ్ ఆర్డర్ చూసుకుంటారు, అండ్ రెవెన్యూ కూడా కలెక్ట్ చేస్తారు. బట్ నౌ ఐ టోల్ యూ పోలీస్ పటేల్ అండ్ రెవెన్యూ పటేల్ అని సెపరేట్గా రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పేసి మీకు స్ట్రక్చర్లో చెప్పేటప్పుడు, ఎఫిషియన్సీ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. సో what happened? Revenue department and police department was completely separated in which year? 1867. Because security wale provide చేస్తున్నారు, revenue wale collect చేస్తున్నారు అంటే both things cannot work properly. Efficiency problem వస్తుంది. So దాన్ని separate చేసేసారు. So this is next thing. In 1875, Land Revenue Survey and Settlement Department was established. Very, very important, as we know that most of the revenue which will be generated by any princely state or any government, మనకి ఏన్షియంట్, మిడివల్, మోడర్న్ అన్ని టైం పీరియడ్లో రెవెన్యూ ఎక్కువ ఎందులో నుంచి వస్తుందంటే ల్యాండ్, దట్ ఈస్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్. బట్ ఆబ్వియస్లీ నౌ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఈజ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ట్యాక్స్. బట్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కలెక్ట్ ద ల్యాండ్ రెవెన్యూ, ట్యాక్స్ ఎంత కలెక్ట్ చేయాలి, ల్యాండ్స్ ఎవరు ఉన్నారు అని ఒక బోర్డు ఉండాలి కదా. సో ఇన్ 1875 ల్యాండ్ రెవెన్యూ సర్వే చేసి అండ్ సెటిల్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఇది దేనికోసం చేస్తుంది? టు సర్వే ద ల్యాండ్. ఎస్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక 1500 acres ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఉంది. ఆ 1500 acres ఆఫ్ ది ల్యాండ్ని నేను స్టాంప్ పేపర్లో ఏం చెప్పాను, ఇంత ల్యాండ్ ఉంది కానీ నేను 1400 acres మాత్రమే రిజిస్టర్ చేశాను. సో మిగతా 100 acres ఆఫ్ దానికి వచ్చే రెవెన్యూ నిజాం గవర్నమెంట్కి వెళ్ళదు, అది నా దగ్గరే ఉంటుంది. ఇది అవ్వకుండా స్టాంప్ పేపర్ని వాళ్ళు ఆల్రెడీ మొనోపొలీ చేసినారు. మొనోపొలీ చేయడం వల్ల ఎవరికి ఎంత ల్యాండ్ ఉన్నది కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. ఎంత సర్వే ల్యాండ్ ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ సర్వే చేయాలి. నీ దగ్గర ఇంత ల్యాండ్ ఉందని నువ్వు చెప్పినావు, డైరెక్ట్గా నీకు సర్వే చేయకుండానే నీకు స్టాంప్ పేపర్ పైన ఇచ్చేస్తారా? ఇట్ కాంట్ బి పాసిబుల్. సో వాట్ ఇట్ విల్ బి డూయింగ్? టు సర్వే ద ల్యాండ్ రెవెన్యూ సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ బోర్డ్, టు ఫిక్స్ ద బౌండరీస్ అండ్ టు డిసైడ్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్, సాగు భూమియా, ఇంకేదైనా భూమియా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా, ఏ టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది కూడా వీళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ల్యాండ్ రెవెన్యూ సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ బోర్డ్ డిపార్ట్మెంట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1875. It will survey the land,
it will decide the boundaries of the land, it will also decide the type of the land. That is very important because tax collection అనేది మనకి type of the land ని బట్టే tax collect చేస్తారు. ఏ crop ను పండిస్తున్నావో దాన్ని బట్టి కాదు, ఏ type of the land, good land or average గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న ల్యాండ్ ఆర్ వర్స్ట్ ల్యాండా లేకపోతే కంప్లీట్లీ అసలు ఏమి పండించట్లేదా ఆ ల్యాండ్ని బట్టి మీకు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి హూ విల్ డిసైడ్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్? ల్యాండ్ రెవెన్యూ సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ డిసైడ్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. సో ల్యాండ్ని మెజర్ చేయడానికి యూ నీడ్ సర్టన్ కార్డ్ సిస్టమ్ ఆర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ 10 yards chain was used. Yes, 10 yards, hope you know yards. 10 yards chain was used in order to measure the land, and measuring unit of the land is called biga. ఇప్పుడు మనం ఎక్కర్, హెక్టర్ ఇలా అని అంటున్నాం కదా, అప్పుడు మెజరింగ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ ఎన్ని బిగాస్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ నీ దగ్గర ఉంది అని చెప్తారు. ఇప్పటికీ కూడా చాలా వరకు ఏరియాస్లో, హైదరాబాద్లో పర్టికులర్లీ విల్ బీ యూజింగ్ దిస్ బిగా యాజ్ అ మెజర్ యూనిట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. అండ్ ఈ మెజర్ యూనిట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఏంటి? 6/6. ఎస్, ఇలా 6/6 యూజ్ చేసి 3,600 square yards is considered as 1 biga. So measuring unit of the land under the Nizams was biga, and 6/6 chains use చేస్తారు. That is approximately 3,600 square yards. 10 yards chain యూజ్ చేసుకొని మనం ఇది మెజర్ చేస్తాం. సో రయర్డ్స్ అని అంటే రైతులండి. ఫార్మర్స్ హౌ దే విల్ బి పేయింగ్ ద ల్యాండ్ ట్యాక్స్? దే విల్ బి పేయింగ్ ఈదర్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ ఇన్ కైండ్. వాళ్ళు సంపాదించిన ఏదైతే ప్రొడక్షన్ ఉంటుందో, సెరల్స్ ఆర్ గ్రెయిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానితోని కూడా వాళ్ళు ట్యాక్స్ని కట్టొచ్చు, ఆర్ క్యాష్తోని కూడా ట్యాక్స్ కట్టొచ్చు. ఇట్ ఈస్ బోత్. సో హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఆన్ సర్వే. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ బటాయి మెథడ్ వాజ్ రీప్లేస్డ్ బై రాయత్వారీ సిస్టమ్. మనం రాయత్వారీ సిస్టమ్ ఇండియన్ హిస్టరీలో చదువుకొని ఉంటాం, బట్ ఐ గివ్ యూ అ క్లారిటీ నౌ. బటాయి మెథడ్ అంటే అప్పటి వరకు బటాయి మెథడ్ అనేది ఉండేది. ఈ బటాయి మెథడ్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ యూజ్ రెవెన్యూ కలెక్షన్. ఫస్ట్ థింగ్ బటాయి మెథడ్. రెవెన్యూ కలెక్ట్ ఎలా చేస్తారు నాన్న? క్యాష్ ద్వారా చేస్తారా? కైండ్ అంటే గ్రెయిన్సా, లేకపోతే వాట్ యూ కాల్, వాళ్ళు ఏమైతే సంపాదిస్తున్నారో దాన్ని డైరెక్ట్గా ఇవ్వడం. ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్ కల్టివేటింగ్ వీట్, ఐల్ బి గివింగ్ ద వీట్ యాజ్ అ ట్యాక్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? కైండ్. సో ఈ రెవెన్యూ కలెక్షన్ ఈ బటాయి సిస్టంలో దేని ద్వారా అవుతుంది? గ్రెయిన్ ద్వారా అవుతుంది, క్యాష్ కాదు. దే విల్ బి గివింగ్ ద ప్రొడక్షన్ వాట్ దే హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్డ్. అండ్ ఆఫీసెస్, దీంట్లో వర్క్ చేసే ఆఫీసెస్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం నాన్న? బిల్ మక్తేదార్స్. బిల్ మక్తేదార్స్ వర్ ద ఆఫీసర్స్ హూ విల్ బి కలెక్టింగ్ ద ట్యాక్స్ అండర్ ద బతాయి సిస్టమ్ ఆర్ బతాయి మెథడ్. ఈ బిల్ మక్తేదార్స్ని ఎవరు చూస్ చేస్తారు? నిజాం ఆఫీసర్ విల్ నాట్ చూస్. దే విల్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ అంటే ఏంటి? వేలం పాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ అ పర్టిక్యులర్ ఏరియా, ఏదైనా ఒక ఏరియా, ఇప్పుడు చిక్కట్పల్లి అనే ఏరియానే ఉంది. ఈ చిక్కట్పల్లి ఏరియాకి ట్యాక్స్ కలెక్టర్ ఆఫీసర్ కావాలి. ఎస్, ఈ బటాయి మెథడ్లో ఇఫ్ థింక్ దట్ ఐఎమ్ అన్ ఆఫీసర్, లైక్ ఐఎమ్ అ నిజామ్స్ పర్సన్స్ ఆర్ అన్ ఆఫీసర్ హూ విల్ బి కండక్టింగ్ అన్ ఆప్షన్ పెడతాను. ఈ పర్టిక్యులర్ చిక్కట్పల్లి ఏరియా నుంచి ఎంతమంది నాకు రెవెన్యూ ఎంతవరకు జనరేట్ చేస్తారు అని మీరు టెండర్ వేయండి. సో గ్రూప్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ విల్ కమ్ అండ్ దే విల్ బి ఆప్షనింగ్. ఎవరైతే ఎక్కువగా రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేసి ఇస్తామో అని ఒప్పుకుంటారో వాళ్ళకి మనం ఈ టెండర్ని ఇచ్చేస్తాం. యూ అండర్స్టూడ్ బిల్ మక్తేదార్స్? These are officers not directly selected by the Nizams, but Nizams will conduct or officers will conduct an auction. వేలం పాట వేస్తారు. ఆ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి ఎవరైతే ఎక్కువగా రెవెన్యూ జనరేట్ చేసి మాకు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి ఇవ్వగలుగుతారో మీరు టెండర్ వేయాలి. ఆ టెండర్ వేస్తే ఎవరైతే ఎక్కువకి వేస్తారో వాళ్ళకి మనం ఆ పర్టికులర్ ఏరియాని రెవెన్యూ కలెక్టర్ ఆఫీసర్స్గా ఇచ్చేస్తాం. దే గెయిన్ ద అథారిటీ త్రూ వాట్? ఆప్షన్గా చేస్తారు. అండ్ దే కలెక్ట్ మోర్ అండ్ పే లెస్. ఇప్పుడు నేను ఆప్షన్ దాకా చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఆఫీసర్ డైరెక్ట్గా నిజాం కింద వర్క్ చేస్తున్నానా? నో. ఐ విల్ బీ హెడ్ ఆఫ్ ది రెవెన్యూ ఆర్ బిల్ మక్తేదార్ ఆఫ్ ది చిక్కట్పల్లి. ఈ చిక్కట్పల్లిలో రెవెన్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 10,000 కలెక్ట్ చేశాను, బట్ నేను నిజామ్స్కి 5,000 పే చేస్తాను. నాకు ఇంతే కలెక్ట్ అయ్యింది, ఇంతే పే చేశాను అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆప్షన్లో పెట్టేటప్పుడు నేను నిజామ్స్కి 5,000 రెవెన్యూ ఖచ్చితంగా ఈ చిక్కట్పల్లి అనే ఏరియా నుంచి ఇస్తాను అని బిల్ మక్తేదార్ ఒప్పుకుంటారు. ఆప్షన్ నేను విన్ అయ్యాను, మిగతా వాళ్ళందరూ 4,000 3,000 కేసారు. సో నేను ఎక్కువ రెవెన్యూ కేసేసరికి నాకే వచ్చేసింది. చిక్కట్పల్లికి ఇప్పుడు బిల్ మక్తేదార్ నేను. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు పే టు ద నిజామ్స్, ఐ హ్యావ్ టు
pay 5,000, then definitely there are chances. Will the Nizams give me anything? They will not give me any salary. Yes, so I should only collect extra amount. So I'll collect 10,000 from the చిక్కడపల్లి పీపుల్. 10,000 కలెక్ట్ చేసేసి నిజామ్స్కి 5,000 ఇస్తాను, నా దగ్గర 5,000 ఉంచుకుంటాను. అంటే ఐ కలెక్ట్ మోర్ బట్ ఐల్ పే వెరీ లెస్ టు ద నిజామ్స్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. రెవెన్యూ వాస్ కలెక్టెడ్ త్రూ గ్రెయిన్స్. ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో దాన్నే చేస్తారు. ఆఫీసర్స్ ఎవరిని, ఆఫీసర్స్ని ఏమని పిలుస్తారు? బిల్ మక్తేదార్స్. దీస్ బిల్ మక్తేదార్స్ గెయిన్ ద అథారిటీ త్రూ వాట్? త్రూ ఆక్షన్. ఆక్షన్లో విన్ అయి దే గెయిన్ ద అథారిటీ అండ్ దే పే వెరీ లెస్ టు ద నిజామ్స్ బట్ దే కలెక్ట్ మోర్ దెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది లోకల్ పీపుల్. సో దానివల్ల ప్రాబ్లం ఎవరికి వస్తుంది అంటే నిజామ్స్కి అండ్ డైరెక్ట్గా ట్యాక్స్ పే చేసే మధ్యలో ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మధ్యలో బల్క్ ఇక్తేదార్స్ ఉండడం వల్ల, ఇంటర్మీడియరీస్ ఉండడం వల్ల దే ఆర్ గెయినింగ్ మోర్. నాట్ ఈవెన్ ద నిజామ్స్ ఆర్ గెయినింగ్ ద రెవెన్యూ అండ్ ఎట్ ఎ టైమ్ పీజన్స్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ అ పర్టికులర్ అమౌంట్ టు గో ఫర్ నెక్స్ట్ కల్టివేషన్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను కల్టివేట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా నేను అప్పు తీసుకోవాల్సిందే. పీజన్స్కి లాభం లేదు, నిజామ్స్కి లాభం లేదు. ఎవరు లాభపడుతున్నారు ఇందులో? ఈ బల్క్ ఇక్తేదార్స్, ఇంటర్మీడియరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ గెయినింగ్ మచ్ మోర్ బెటర్ థింగ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ బతాయి మెథడ్. సో ఇది కూడా ఈ బతాయి మెథడ్ రాయత్వారీ సిస్టమ్కి కన్వర్ట్ అయ్యింది కూడా అఫ్జల్ ఉద్దౌలా టైం పీరియడ్లో. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి. బతాయి సిస్టంలో రెవెన్యూ వాస్ కలెక్టెడ్ త్రూ గ్రెయిన్. మీరు ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో దాన్ని కలెక్ట్ చేస్తామో అండ్ ఆఫీసర్స్ వర్ కాల్డ్ as బిల్ మక్తేదార్స్. దీస్ బిల్ మక్తేదార్స్ వర్ నాట్ direct officers, they will not be paid anything. So they gained their authority through auction. Auction ద్వారా విన్ అయిన తర్వాత they'll collect more from that particular area but they pay very less to the nizams. They'll tell like people are not paying tax, people are not giving money, so I have to pay very less to you అని చెప్పేసి they will be telling. So this is what is happening. So ultimately the what you call givers or gainers are bal mektadars but losers are both the peasants and the nizams are losing the actual revenue. So ఇది ఇలా ఇంత కష్టంగా ఉంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ నాట్ గుడ్ అని చెప్పేసి దిస్ వాజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై రాయత్వారీ సిస్టమ్. రాయత్ అంటే farmer. So here I don't want any intermediaries. Bill maktedars or intermediary officers will not be there. Nizam directly will collect a tax from the peasants or the farmers itself. That is what the Rayatwari system. So Rayatwari system lo what they will be pay as a tax? Cash. Ante whatever, if I produce wheat, I have to produce wheat and I have to sell the wheat. Whatever the money I gained from that selling of that my product, that money I have to pay to the Nizams as a tax. So here the tax will be paid in the form of the cash. And who will be paying? Do any intermediaries will be there in the Rayatwari system? No. The farmer will pay directly to the Nizam officer. Yes, that is directly to the government they'll pay. ఎందుకు? ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, ఈ ట్యాక్స్ కలెక్టర్ ఆఫీసర్స్ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? నిజాం విల్ అపాయింట్ ద ఆఫీసర్స్ అండ్ దే విల్ కలెక్ట్ ద హోల్ ట్యాక్స్. హోల్ ట్యాక్స్ విల్ బి గివెన్ టు ద నిజామ్స్ అండ్ నిజామ్స్ విల్ గివ్ సాలరీ టు ద Talukdars. So as these people will work under the Nizams, they will have accountability, they will have responsibility, they will work efficiently. So but here the government, farmers are paying directly to the Nizam government. సో నిజాం గవర్నమెంట్కి డైరెక్ట్గా పే చేయడం వల్ల ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళు ఎంత ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ అమౌంట్ మొత్తం అంతా నిజామ్స్కి వెళ్తుంది. సో దే రిసీవ్ మోర్ ట్యాక్సెస్. బై దిస్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ అ నిజాం ఎంపైర్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ డెఫినెట్లీ. అండ్ రెవెన్యూ ఏదైతే ఫిక్స్ చేస్తారో, ఎంత నువ్వు పే చేయాలి అనేది దేనిపైన ఫిక్స్ చేస్తానన్నా బేస్డ్ ఆన్ ద ల్యాండ్. ఐ టోల్ యూ దట్ ల్యాండ్ సర్వే డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది టైప్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ యువర్ పర్టికులర్ రెవెన్యూ విల్ బి డిసైడ్. ఆ పర్టికులర్ రెవెన్యూ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, ఒక 30 years తర్వాత చేంజ్ చేస్తారు. ఎస్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ల్యాండ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ అ ల్యాండ్ A1, ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ A1 అనేసి అనుకున్నాను. దీంట్లో నేను వీట్ పండిస్తున్నాను. పండిస్తున్నాను, ఎంత పండిస్తున్నాను అనేది అవసరం లేదు. ఈ A1 కేటగిరీ కింద ల్యాండ్కి వచ్చిన వాళ్ళందరూ, ఎగ్జాంపుల్ ఊరికే చెప్తున్నాను, ఒక 1000 రూపీస్ వాళ్ళు ట్యాక్స్కి కట్టాలి అనుకోండి. ఎస్, A1 కేటగిరీ ల్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ 1000 రూపీస్ కట్టాలి. సో ఇప్పుడు నేను వీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను, వీటిని నేను అమ్మితే నాకు 5000 వచ్చినాయి.
నేను అందులో 1000 రూపీస్ ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఒకవేళ ఈ ఇయర్ నాకు వీట్ ఒక 100 బ్యాగ్స్ వచ్చినాయి, 100 బ్యాగ్స్కి నాకు 5000 రూపీస్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ నాకు వీట్ 200 బ్యాగ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఆర్ 150 బ్యాగ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. నాకు ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా అవ్వదా? డెఫినెట్లీ ఇన్కమ్ విల్ ఇంక్రీజ్ విత్ ద ప్రొడక్షన్. వెన్ ద ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్, ఇన్కమ్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. సో దిస్ టైమ్ ఐల్ గెట్ మోర్ దెన్ 5000, ఐ గాట్ సంథింగ్ లైక్ 7000 రూపీస్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈవెన్ దో మై ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్డ్, వీటి ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయింది, నా ఇన్కమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది, కానీ నేను ట్యాక్స్ కట్టాల్సింది ఎంత? దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, దట్ విల్ బి 1000 ఓన్లీ. విత్ దిస్ వాట్ హ్యాపన్స్? Government will get whole revenue, one thing, advantage to the government, and even the farmer will have certain amount with him. That is a very important thing. Farmers will not undergo debt, will not take interest, will not go to the money lenders. They will also have certain money, they will live happily, they will improve their standard of living, they will also let them children to study. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఉండాలి అంటే ఫార్మర్స్ చేతిలో డబ్బులు ఉండాలి. సో ఈ రాయత్ వారీ సిస్టమ్ వల్ల నిజాంకి బెనిఫిట్, ఇన్కమ్ వస్తుంది, అండ్ ఎట్ ఎ టైం ఫార్మర్స్కి కూడా బెనిఫిట్, డబ్బులు వాళ్ళ చేతిలో ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వెల్ యూ ఆర్ రైటింగ్ అ మెయిన్స్ ఆన్సర్. ఇట్స్ బెటర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్సో సో దట్ ఇట్ విల్ గివ్ వాల్యూ టు యువర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్. సో క్యాష్గా పే చేస్తాము, డైరెక్ట్లీ గవర్నమెంట్కి పే చేస్తాం, గవర్నమెంట్ ఎక్కువగా డబ్బులు రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, అండ్ టైప్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ని బట్టి ట్యాక్స్ డిసైడ్ చేస్తాము, మీరు ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అండ్ ఎంత గెయిన్ చేస్తున్నారు అనేది కాదు. సో ఆఫ్టర్ 30 years, ఎవ్రీ 30 yearsకి దిస్ ఫిక్స్డ్ రెవెన్యూ విల్ బీ చేంజ్డ్. ఆఫ్టర్ 30 years అంటే 30 years వరకు ఒకవేళ పంట ఎక్కువ పండినా, రెవెన్యూ ఎక్కువ జనరేట్ అయినా దాని అడ్వాంటేజెస్ ఎవరికి ఉంటాయండి? ఫార్మర్కి. సో విత్ దిస్ వీ కెన్ హెల్ప్ ద ఫార్మర్స్ అండ్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ అండ్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్. సో నో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ విత్ yield. If the yield is increasing, there is no increase in the tax up to 30 years. So this is what the Rayat Wari system. Hope you understood the difference between the Batayi system and the Rayat Wari system. And next thing, we all already read that your whole Nizam state was bifurcated into 5 subas. Our 5 subas enti nana 1867 lo your Hyderabad was divided into 5 divisions. This was also division based on what revenue. అందుకే ఇక్కడ రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్లో చెప్తున్నాను. ఫస్ట్లో నేను రెవెన్యూని బట్టి చేశారు అని చెప్పలేదు, బైఫర్కేట్ చేశారు స్ట్రక్చర్లుగా, ఒక 5 డిఫరెంట్ స్టేట్స్గా చేశారు అని చెప్పాను. సో 5 సుబాస్ ఏంటి? నార్త్లో హెడ్ క్వార్టర్స్ పటాన్ చెరు, ఈస్ట్లో భువనగిరి, సౌత్లో గుల్బర్గా, వెస్ట్లో బీదర్ అండ్ నార్త్ వెస్ట్లో ఔరంగాబాద్. అంటే యువర్ హోల్ నిజాం ఎంపైర్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 డిఫరెంట్ స్టేట్స్. ఇక్కడ ఏంటి? ఔరంగాబాద్ అండ్ పటాన్ చెరు, బీదర్, భువనగిరి అండ్ గుల్బర్గా. బేస్డ్ ఆన్ దేన్ని బట్టి చేసాం? అవి ఎంతగానం జనరేట్ చేస్తున్నాయి రెవెన్యూ అనే దాన్ని బట్టి చేసాం. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ 5 సుబాస్ ఏంటి అనేది రాసుకుంటే చాలు. And next thing is, I already told you that paid talukdars were appointed in place of hereditary officers so that in order to improve the efficiency. ఈ paid talukdars లో కూడా 1855లో ఫస్ట్ రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్ 1853 తర్వాత తను వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ తను చేసిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పని 1855. దట్ ఈస్ వాట్ పేడ్ తాలూక్దార్స్ని అపాయింట్ చేశారు. దీని గురించి నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కలెక్టర్స్. సో కలెక్టర్స్ ప్లేస్లో పేడ్ తాలూక్దార్స్ని చేసేసారు. అంతకుముందు ఉన్న సిస్టమ్ ఏంటి? ట్యాక్స్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్. ఇందాకే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ట్యాక్స్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ అని అంటే ఆక్షన్ చేస్తారు. ఆక్షన్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఎంతమంది దగ్గర నుంచి నేను ఎంత ఆక్షన్ చేస్తే నాకు అంత డబ్బులు వస్తాయి, నేను డైరెక్ట్గా నేను కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్లో కొంచెం అమౌంట్ నేను నిజామ్స్కి పే చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ట్యాక్స్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్. దాన్ని తీసేసి పేడ్ తాలూక్దార్స్ని పెట్టారు. ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్లో తాలూక్దార్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కూడా ఫర్దర్గా కేటగిరైజ్ అయ్యి ఉంటారు. యూ కెన్ సీ దట్ బేస్డ్ ఆన్ ద రెవెన్యూ. కేటగిరీ 1 తాలూక్దార్, ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ వాస్ కేటగరైజ్డ్ నాన్న, తాలూక్దార్ కాదు, అది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూపిస్తాను. ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ వాస్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ సర్టన్ థింగ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద రెవెన్యూ. 12 lakhs సంపాదించే డిస్ట్రిక్ట్స్ కొన్ని, 10 lakhs సంపాదించే కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్, 8 lakhs వరకు సంపాదించే కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్. అంటే యువర్ హోల్ 17 districts were bifurcated into 3 categories based on how much they are generating. అందుకే డిస్ట్రిక్ట్స్ కేటగరైజ్ అయ్యాయి అనేవి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్లో చెప్పాను. రెవెన్యూని బట్టి చేంజ్ అయ్యాయి అండ్ దాంట్లో కూడా మళ్ళీ ఫర్దర్ కేటగరైజేషన్ ఉన్నాయి అనేది రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్లో చెప్తున్నాను.
So districts were categorized based on their revenue. Category 1 district consists like 12 lakhs సంపాదించేవి category 1 districts, category 2 districts 10 lakhs, category 3 districts 8 lakhs వరకు సంపాదించేవన్నీ ఒక districts. సో నాట్ ఓన్లీ డిస్ట్రిక్ట్స్, యువర్ తాలూక్దార్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్స్ తర్వాత నీకు నెక్స్ట్ ఏముంది, తాలూక్దార్స్ ఉన్నాయి. తాలూక్దార్స్ వర్ ఆల్సో కేటగరైజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సాలరీస్ ఆల్సో. యూ కెన్ సీ దట్ తాలూక్దార్స్ కేటగిరీ 1, కేటగిరీ 2, కేటగిరీ 3. దీంట్లో డిఫరెంట్ గ్రేడ్స్, గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2, గ్రేడ్ 3, మళ్ళీ గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2, గ్రేడ్ 3. ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా ఈ డయాగ్రామ్ అంతా గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా పర్లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ ద రెవెన్యూ జనరేషన్ యువర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ వర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3. యువర్ తాలూక్దార్స్ వర్ ఆల్సో డివైడెడ్ ఇంటూ సర్టన్ కేటగిరీస్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. గ్రేడ్ 1 అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ గ్రేడ్ 1 ఆఫీసర్కి 1000 రూపీస్ పర్ మంత్ శాలరీని బట్టి చేంజ్ చేశారు. 800 పర్ మంత్ శాలరీ వచ్చేవాళ్ళు గ్రేడ్ 2 ఆఫీసర్ ఇన్ కేటగిరీ 1. ఇప్పుడు తాలూక్దార్ 1 కేటగిరీ 1, తాలూక్దార్ 2 కేటగిరీ 2, తాలూక్దార్ 3 కేటగిరీ 3. ఈ తాలూక్దార్స్ వర్ డివైడెడ్ ఇంటూ దిస్. మళ్ళీ తాలూక్దార్స్లో గ్రేడ్ ఆఫీసర్స్, గ్రేడ్ 1 ఆఫీసర్కి 1000 పర్ మంత్, గ్రేడ్ 2 ఆఫీసర్కి 800 పర్ మంత్, గ్రేడ్ 3 ఆఫీసర్కి 600 పర్ మంత్. నెక్స్ట్ కేటగిరీ 2 తాలూక్దార్స్లో మళ్ళీ గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2, గ్రేడ్ 3. గ్రేడ్ 1 ఆఫీసర్కి 450 పర్ మంత్. అలా ప్రతి ఒక్కదానికి. కేటగిరీ 3 తాలూక్దార్లో మళ్ళీ 3. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ తాలూక్దార్స్ వర్ డివైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రెవెన్యూ అండ్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ ద శాలరీ దే వర్ రిసీవింగ్. అది ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. బెటర్ యూ జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ కీప్ అ సైడ్ సో దట్ ఫ్యూచర్లో మీకు యూజ్ అవుతే ఇట్స్ బెటర్. సో నెక్స్ట్ నాట్ ఓన్లీ తాలూక్దార్స్, తెహసీల్దార్స్ కూడా మళ్ళీ రెవెన్యూని బట్టి డివైడ్ చేశారు. యూ కెన్ సీ గ్రేడ్ 1 రెవెన్యూ ఆఫీసర్ 150 పర్ మంత్ శాలరీ వస్తుంది. గ్రేడ్ 2 తెహసీల్దార్ 125 పర్ మంత్, గ్రేడ్ 3 తెహసీల్దార్ 100 పర్ మంత్. సో ఇలా శాలరీని బట్టి ఆఫీసర్స్ని, రెవెన్యూ జనరేషన్ని బట్టి డిస్ట్రిక్ట్స్ని బైఫర్కేట్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు ఏ అవకతవకలు చేసినా కానీ సాలార్జంగ్ విల్ హ్యావ్ ద రైట్ టు రిమూవ్ యూ అండ్ రీప్లేస్ యూ విత్ సమ్వన్ ఎల్స్. సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి అకౌంటబుల్ టు ద నిజాం. నెక్స్ట్, Tanka Jagir system was introduced. What is this Tanka Jagir? Yes, I already told you that the officers who were paid, ఇప్పుడు బతాయి సిస్టమ్ కాకుండా ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సర్టన్ జాగిర్స్ వర్ గివెన్ యాజ్ అ సాలరీస్. ఎస్, సో జాగిర్ గివెన్ ఇన్ ల్యూ ఆఫ్ సాలరీ అండ్ అలవెన్సెస్. నీ సాలరీగా, నీ డియరెస్ట్ అలవెన్సెస్గా నీకు జాగిర్స్ ఆర్ పర్టికులర్ ల్యాండ్ విల్ బి గివెన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? Tanka Jagir. It was given to the persons who assisted the state during the financial deficit. ఈ Tanka Jagir సిస్టమ్ ఇంతకుముందు జాగిర్స్ని శాలరీస్గా ఇచ్చేవాళ్ళు అని చెప్పాను కదా, దాన్ని మొత్తానికి అబాలిష్ చేయకుండా కొంతమంది లైక్ హైదరాబాద్లో ఫినాన్షియల్ డెఫిసిట్ ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే ఫినాన్షియల్ డెఫిసిట్కి హెల్ప్ చేశారో వాళ్ళ కోసం యూ హ్యావ్ గివెన్ సర్టన్ అమౌంట్ టు దెమ్. లైక్